ज्ञानज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर ने यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 11 समाज गया पीडियड अंदर आपणे अर्बत कैंसर अने हिमाल दुर्खीम विषे आपणे अभ्यास कर्यो हतो, जेनी अंदर आपणे बे पुस्तक याद राखवाना। हिमाल दुर्खीम तो एमने रूरल सोशियोलॉजिकल मेथड અને બીજું આપ્યું છે હર્બર્ટ પેન્સર, તો એમનું પુસ્તક હતું ધ સ્ટડી ઓફ સોશિયોલોજી। બીજું પુસ્તક આપ્યું છે ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ સોશિયોલોજી। આવા બે પુસ્તકો એમના। અને ત્યારબાદ હવે આપણે આગળ અભ્યાસ કરવાનો છે મેક્સ વેબર। મેક્સ વેબર માનવીના સામાજિક વર્તનને સમજવા અને સમજાવવામાં જર્મનીના મેક્સ વેબરનું નામ જાણીતું છે। માનવીના વર્તન એટલે વ્યક્તિ દ્વારા કેવું વર્તન કરવામાં, માનવી આપણે પોતે આપણા દ્વારા કેવું વર્તન કરવામાં આવે એ સમાજની અંદર સમજાવવામાં જર્મનીના મેક્સ વેબરનું મુખ્ય યોગદાન જોવા મળે છે। વેબરના મતે સમાજશાસ્ત્રનું મુખ્ય અભ્યાસ વસ્તુ સામાજિક ક્રિયા છે। व्यक्ति द्वारा समाजनी अंदर जो क्रिया करवामां आवती होय एने सामाजिक क्रिया कही शकाय। तो समाजशास्त्रनु मुख्य अभ्यास वस्तु मैक्स वेबरना मते शुं छे? सामाजिक क्रिया छे। समाजशास्त्रने विज्ञान तरीकेनो दरज्जो आपवामां ते निर्णायक भाग भजवे छे। पहेला आपणे प्रश्न थाय दरज्जो एटले शुं? तो व्यक्तिने प्राप्त बे प्रकारना दरज्जा होय, अर्पित दरज्जो अने प्राप्त दरज्जो। व्यक्तिने जन्मतानी साथे दरज्जो प्राप्त थाय तो एने प्राप्त दरज्जो कहेवाय, अने पोतानी आवडत कला कौशल्य द्वारा जे दरज्जो प्राप्त कर्यो होय तो एने अर्पित दरज्जो कहेवाय। पोतानी मेहनत आवडत कला द्वारा ए डॉक्टर बने, शिक्षक बने तो ए अर्पित दरज्जो। ए रीतना समाजनी अंदर बे प्रकारना दरज्जा आपणे जोवा मळे छे। सामाजिक विज्ञानने दरज्जो आपवामां ते निर्णायक भाग भजवे छे। आथी तेओ समाजशास्त्रने सामाजिक क्रियानी अर्थपूर्ण समज आपता शास्त्रीय तरीके ओळखावे छे। वेबरे आपेली आदर्श प्रकार पद्धति सामाजिक संशोधन में विशेष उपयोग पुरवार थई छे। जो वर्तमान समयनी अंदर तमे जुओ तो 21मी आपणी आ सदी ए विज्ञान अने टेक्नोलॉजीनी सदी छे, એટલા માટે वर्तमान समयने समाजशास्त्र साथे मैक्स वेबर शुं कहे छे? सामाजिक क्रिया। समाजनी अंदर अवनવું संशोधन थाय ए समाजनी अंदर महत्व धरावे छे। वेबर एवं पण जणावे छे कि विश्वना जुदा जुदा धर्मोना तुलनात्मक अध्ययनने आधारे वेबरे रजू करेलो प्रोटेट धर्म, आचार संहिता अने तेनो मूડીवाद अंगेनो अभ्यास तथा सत्ता, नौकरशाही जेवा समाजशास्त्रीय अभ्यासोए समाजशास्त्रने विकसाववामां विशेष योगदान आप्युं छे। मैक्स वेबर एवं जणावे छे कि विश्वना जुदा जुदा धर्म, तो भारतीय समाजनी अंदर आपणे कही शकाय कि अलग अलग प्रकारना धर्म पाळता लोको वसवाट करे छे। हिंदू होय, मुस्लिम होय, जैन होय, बौद्ध होय, ख्रिस्ती होय, तो आवा अलग अलग प्रकारना धर्म पाळता लोको तुलनात्मक अध्ययन, अध्ययन एटले अभ्यास, तुलनात्मक एटले कि बे वच्चे तुलना करवानी। अलग अलग प्रकारनो धर्म पाळता लोको वसवाट करता होय अने एनी वच्चे जो आपणे तुलना करवी तो आपणे ख्याल आवे कि तुलनात्मक अभ्यास द्वारा संशोधन करी शकाय। दाखला तरीके हिंदू होय अने एक मुस्लिम होय तो ए बंने वच्चे घणी बधी तुलनात्मक बाबत जोवा मळे। एमना धर्म अने आपणा धर्म तो एमां पण आपणने तफावत जोवा मळे। एटले मैक्स वेबर एवुं कहे छे कि अलग अलग प्रकारना धर्मना आधारे तुलनात्मक अध्ययन जोवा मळे छे। आचार संहिता अने मूડીवाद अंगेना अभ्यासनी सत्ता, नौकरशाही अने समाजशास्त्रीय अभ्यासोए समाजशास्त्रने विकसाववामां योगदान आप्युं छे। आम फ्रांस में ऑगस्ट कोंत द्वारा रोपायु समाजशास्त्री रूपी बीज धीमे धीमे वटवृक्ष बनवा लाग्युं। ऑगस्ट कोंत समाजशास्त्रना पिता छे। समाजशास्त्रनी शरूआत ऑगस्ट कोंत द्वारा थई अने धीमे धीमे ते समाजशास्त्र रूपी बीज ए वटवृक्ष थवा लाग्युं छे। यूरोप उपरांत अमेरिका और इंग्लैंड में तेनो खूब ज झड़पथी विकास थवा लाग्यो। सौथी पहला यूरोप और त्यारबाद इंग्लैंड और अमेरिका अंदर आ समाजशास्त्रनो विकास पण आपणे जोवा मळे छे। 1876 में अमेरिकाना येल विश्वविद्यालय में विलियम ग्रेहाम स्नरना प्रयत्नथी सौप्रथम समाजशास्त्रનું अध्ययन और अध्यापन कार्य की शुरुआत थई। एक वाक्यनी अंदर परीक्षानी अंदर आ प्रश्न पूछाशे। 1876 में सन
1876 में अमेरिका येल विश्वविद्यालय येल विश्वविद्यालय में विलियम ग्रेहाम स्नमर नाम प्रयत्न थी सौ प्रथम समाजशास्त्र अध्यापन कार्य शुरू थयुं। पहले परीक्षा अंदर एक वाक्य अंदर घणी वखत प्रश्न आ पूछाय है कि 1876 में अमेरिका येल विश्वविद्यालय में विलियम ग्रेहाम स्मरणना प्रयत्न थी सौ प्रथम समाजशास्त्र अध्यापन कार्य की शुरुआत थई। 1890 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैन्सास में 11th सोशियोलॉजी समाजशास्त्र तत्व शीर्षक साथ समाजशास्त्र अभ्यासक्रम शुरू थयो अने तो यूरोप में 1895 में यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डेस में जर्मनी इमाइल दुर्खिमना प्रयत्न समाजशास्त्र अध्यापन कार्य की शुरुआत थई। मैक्स वेबरना मते 1876 में अमेरिका येल विश्वविद्यालय में विलियम ग्रेहाम स्नरना प्रयत्न थी सौ प्रथम समाजशास्त्र अभ्यास की शुरुआत थई। त्यारबाद समाजशास्त्र तत्व द्वारा त्यारबाद 1895 में जर्मनी में इमाइल दुर्खिमना प्रतिनिधि समाजशास्त्र अध्यापन कार्य की शुरुआत थई। मैक्स वेबर परीक्षा अंदर एमांथी आ एक बे टूंका प्रश्न पेपर में पूछाशे, बीजा एक एमांथी प्रश्न के टूंक नोंध पूछाती नहीं। पछी त्यारबाद पॉइंट है भारत में समाजशास्त्र विकास। भारत में समाजशास्त्र विकास भारत में समाजशास्त्र विकास आ पेपर में प्रश्न पूछाय 3 मार्क में। भारत में सन 1914 में सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय अनुस्नातक कक्षाए समाजशास्त्र अध्यापन कार्य की शुरुआत थई। टूंको प्रश्न पण पूछाय भारत में सन 1914 में सौ प्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में अनुस्नातक कक्षाए समाजशास्त्र अध्यापन कार्य शुरू थयुं। एक वाक्य अंदर आ प्रश्न पेपर में घणी वखत पूछाय कि भारत में सन 1914 में सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में अनुस्नातक कक्षाए समाजशास्त्र अध्यापन कार्य की शुरुआत थई थी। ब्रिटन जाणीता समाजशास्त्री अने नगर नियोजन अभ्यासी पेट्रिक गिड्सना अध्यक्ष पदे आ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र अनुस्नातक विभाग में शुरुआत थई। सन 1924 में जाणीता समाजशास्त्री डॉक्टर गोविंद सदाशिव धुर्य सन 1924 में जाणीता समाजशास्त्री डॉक्टर सदाशिव धुर्य आ विभागना अध्ययन थया अध्यक्ष थया
ત્યારબાદ 1952 સ્થપાયેલી ઇન્ડિયન સોશિયોલોજીકલ સોસાયટીના પ્રેરણા સ્ત્રોત અને સોશિયોલોજીકલ બુલેટિનના મુખ્ય સંપાદક એવા ધુરીએ ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં એક નવી કેડી કંડારી હતી. એક વાક્યની અંદર અથવા વિકલ્પમાં એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રની શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી, તો ધુરીએ દ્વારા ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસની એક નવી કેડી કંડારી. ધુરીએ આપેલા અભ્યાસોમાં તેમણે તૈયાર કરેલી સમાજશાસ્ત્રની વિદ્યાર્થીઓને પેઢીને કારણે મુંબઈ વિશ્વવિદ્યાલય ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસનું કેન્દ્ર બનેલું છે. પછી ત્યારબાદ એનો વિકાસ જોઈએ તો 1917માં કોલકાતા વિશ્વવિદ્યાલયમાં ભુજેન્દ્રનાથ શીલના પ્રયત્નથી અર્થશાસ્ત્રની સાથે સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યાપન અને અધ્યાપન કાર્યની શરૂઆત થઈ. 1917માં કોલકાતા વિશ્વવિદ્યાલયમાં ભુજેન્દ્રનાથ શીલના પ્રયત્નોથી અર્થશાસ્ત્રની સાથે સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યાપન કાર્ય શરૂ થયું. પછી ત્યારબાદ જોઈએ તો લખનૌ વિશ્વવિદ્યાલયમાં રાધાકમલ મુખર્જી, ડીપી મુખર્જી, પુણે વિશ્વવિદ્યાલયમાં જોઈએ તો ઈરાવત કરવે સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. જો ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ પેપરમાં પૂછાય તો આપણે આ બધા સમાજશાસ્ત્રીના નામ આપણે યાદ રાખવા પડે. પહેલું આપ્યું છે સમાજશાસ્ત્રની અનુસ્નાતક કક્ષાએ. પછી ત્યારબાદ પેટ્રિક ગિટ્સના અધ્યક્ષ પદે યુનિવર્સિટીમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ. પછી 1924માં જાણીતા સમાજશાસ્ત્રી ડૉક્ટર ગોવિંદ સદાશિવ ધુરીએ. પછી 1952માં સ્થપાયેલી ઇન્ડિયન સોશિયોલોજીકલ સોસાયટી અને સોશિયોલોજીકલ બુલેટિન નામના મુખ્ય સંપાદક દ્વારા ધુરીએ ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ કર્યો. અને છેલ્લે બે નામ 1917માં કોલકાતા વિશ્વવિદ્યાલયમાં ભુજેન્દ્રનાથ શીલના પ્રયત્નથી અર્થશાસ્ત્રની સાથે સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યાપન કાર્યની શરૂઆત થઈ. અને લખનૌ વિશ્વવિદ્યાલયમાં રાધાકમલ મુખર્જી, ડીપી મુખર્જી, પુણે વિશ્વવિદ્યાલયમાં ઈરાવત કરવે સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ઘણી વખત 2 માર્કમાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં કયા કયા સમાજશાસ્ત્રીનું નામ જાણીતું છે. જો 2 માર્કનો આ પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે ખાલી નામ એમના સમાજશાસ્ત્રીના નામ આપણે આમાં લખવાના છે. જુદા જુદા સમાજશાસ્ત્રી ભારતમાં વિભાગ સીમાં 2 માર્કનો ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછાય તો કે ભારતમાં જુદા જુદા સમાજશાસ્ત્રીઓમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં યોગદાન આપનાર તો M.N. શ્રીનિવાસ. પહેલું નામ યાદ રાખશું, M.N. શ્રીનિવાસ. આ નામ આપણે પેપરમાં લખવાના છે. S.C. દુબે, A.R. દેસાઈ, ડીપી મુખર્જી, ડેવિડ હાર્ડમેન, યોગેન્દ્ર સિંહ, પછી ત્યારબાદ A.M. શાહ,
વગેરે. 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે નામ યાદ રાખશું કે ભારતમાં જુદા જુદા સમાજશાસ્ત્રીઓએ સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે, જેમ કે એમ એન શ્રીનિવાસ, એસ.સી. દુબે, એ.આર. દેસાઈ, ડી.પી. મુખર્જી, ડેવિડ હાર્ડમેન, યોગેન્દ્રસિંહ, એ.એમ. શાહ વગેરે. ત્યારબાદ ગાંધીજી અને બાબા સાહેબ આંબેડકર જેવા સમાજ સુધારકો, સમાજ ચિંતકોએ પણ ભારતીય સમાજને વૈજ્ઞાનિક રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. વડે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોશિયોલોજીકલ સાયન્સ રિસર્ચ ICSSR અને યુજીસી દ્વારા સામાજિક સંશોધન માટે નાણાકીય મદદ પ્રાપ્ત થતાં સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનને પણ વેગ મળ્યો છે. જો ભારતની અંદર વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો આપણે વિકાસ કરવો હોય તો આપણી પાસે નાણાં પૂરતા હોવા જોઈએ. જો આપણી પાસે નાણાં પૂરતા હોય, નાણાકીય વિકાસ હોય તો જ આપણે સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધન કરી શકાય. ભારતના અન્ય વિશ્વવિદ્યાલયોની જેમ ગુજરાતના વિવિધ વિશ્વવિદ્યાલયો તેમજ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાએ સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યયન અને અધ્યાપન કાર્યની શરૂઆત થઈ. ગુજરાતની અંદર પણ સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાએ પણ અભ્યાસ એનો શરૂઆત કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મેડિકલ, નર્સિંગ જેવા અભ્યાસક્રમમાં પણ સમાજશાસ્ત્ર એક વિષય તરીકે શીખવવામાં આવી રહ્યો છે. જો વર્તમાન સમયની અંદર અભ્યાસક્રમની સાથે સાથે એ શાળાની અંદર તો સમાજશાસ્ત્ર શીખવવામાં આવે છે, પણ એ સિવાય મેડિકલની અંદર તમે જાઓ, નર્સિંગની અંદર જાઓ તો ત્યાં પણ સમાજશાસ્ત્ર શીખવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સુરત ખાતે આઈપી દેસાઈ સ્થાપેલી સેન્ટર ફોર સોશિયલ સ્ટડીઝ નામની સંસ્થા ગુજરાતમાં સર્જનાત્મક સામાજિક સંશોધનને વેગ આપી રહી છે. જો આ પણ પરીક્ષાની અંદર એક વાક્યમાં ઘણી વખત પ્રશ્ન આપણને પૂછાય છે કે ભારતની અંદર અને એમાં પણ ગુજરાતમાં સુરત ખાતે એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે યાદ રાખશું કે સુરત ખાતે આઈપી દેસાઈ સ્થાપેલી ઇન્વર્ટર કોમા કરીને લખવાનું સેન્ટર ફોર સોશિયલ સ્ટડીઝ નામની સંસ્થા ગુજરાતમાં સર્જનાત્મક સામાજિક સંશોધનને વેગ આપી રહી છે. આ સંસ્થાના અર્થાંત નામના સામયિકે ગુજરાતના સંશોધન લેખો પ્રકાશિત કરી તેમની સંશોધન વૃત્તિને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે. અપેક્ષિત અને નવનીતની અંદર આ પ્રશ્ન આપ્યો નથી અને પરીક્ષાની અંદર ઘણી વખત પૂછાય તો ચોપડીમાંથી આપણે જવાબ ગોતવાનો કે ગુજરાતમાં સુરત ખાતે આઈપી દેસાઈએ સ્થાપેલી સેન્ટર ફોર સોશિયલ સ્ટડીઝ નામની સંસ્થા ગુજરાતમાં સર્જનાત્મક સામાજિક સંશોધનને વેગ આપે છે. કઈ રીતના આ પ્રશ્ન પૂછાય તો કે ગુજરાતમાં સર્જનાત્મક સામાજિક સંશોધનને વેગ આપતી સંસ્થા કહે છે તો આઈપી દેસાઈ સુરતમાં સ્થાપેલી સેન્ટર ફોર સોશિયલ સ્ટડીઝ. આ સંસ્થાના અર્થાંત નામના સામયિકે ગુજરાતમાં સંશોધકોના સંશોધન લેખો પ્રકાશિત કરી તેમની સંશોધન વૃત્તિને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે. એક પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે અર્થાંત નામના સામયિકમાં ગુજરાતમાં સંશોધન કાર્ય માટે કઈ સંસ્થાએ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે? એક વખત આ પણ પ્રશ્ન પેપરમાં પૂછાઈ ગયેલો છે, એટલે યાદ રાખશું. આપણી પાસે નવનીત અપેક્ષિતમાં આ પ્રશ્ન કે જવાબ આપ્યો નથી.
ગુજરાતમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં એનથી થુથી આઈપી દેસાઈ, અક્ષયકુમાર દેસાઈ, નીરા દેસાઈ, તારાબેન પટેલ અને એમ શાહ વગેરેનું યોગદાન પણ ઉલ્લેખનીય રહ્યું છે. એટલે ભારતમાં પૂછાય અને ગુજરાતમાં પૂછાય તો બેના સમાજશાસ્ત્રીના નામ અલગ છે. એટલે આપણી આખી ટૂંક નોંધ જ આપણે એક વખત લખીને તૈયાર કરવાની, કારણ કે આમાં 3 થી 4 ટૂંકા પ્રશ્ન છે અને આખી ટૂંક નોંધ પણ ઘણી વખત પેપરમાં પૂછાય. એટલે કયા કયા પ્રશ્ન આપણે આમાં યાદ રાખશું? પહેલાં તો ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ, એની અંદર ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં યોગદાન આપનાર મહત્વના સમાજશાસ્ત્રી કયા કયા? તો એમ.એન. શ્રીનિવાસ, એસ.સી. દુબે, એ.આર. દેસાઈ, ડી.પી. મુખર્જી, ડેવિડ આર્મેન્ટ, યોગેન્દ્રસિંહ, એ.એમ. શાહ, ગાંધીજી અને બાબા સાહેબ આંબેડકર દ્વારા ભારતીય સમાજને વેગ આપવામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન હવે પૂછાય કે ગુજરાતમાં સર્જનાત્મક સામાજિક સંશોધનને વેગ આપી રહી સુરત ખાતે આઈપી દેસાઈએ સેન્ટર ફોર સોશિયલ સ્ટડીઝ નામની સંસ્થા અર્થાંત નામની સામયિકે ગુજરાતના સંશોધકના સંશોધન માટે પ્રકાશિત કરી તેમને સંશોધન વૃત્તિને વેગ આપે છે. અને ત્રીજો પ્રશ્ન આમાંથી નીકળે કે ગુજરાતમાં પૂછાય કે સમાજશાસ્ત્રના વિકાસમાં યોગદાન આપનાર સમાજશાસ્ત્રીના નામ, તો એમાં આપ્યું છે કે N.A. થોથી, આઈપી દેસાઈ, અક્ષયકુમાર દેસાઈ, નીરા દેસાઈ અને તારાબેન પટેલ અને એમ શાહ આ ગુજરાતની અંદર મહત્વનું યોગદાન આપે છે. ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે આખી ટૂંક નોંધ લખશું એટલે એમાં આખો પ્રશ્ન આમાં પૂછાય. કઈ રીતના ટૂંક નોંધ છે? તો ભારતમાં ગૃહ કાર્યની અંદર આપણે લખશું ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ સમજાવો. આખી ટૂંક નોંધ આપણે એકવાર લખશું એટલે એની અંદર 3 માર્કમાં ટૂંક નોંધ પૂછાય તો પણ આવી જાય અને એમાંથી ટૂંકા પ્રશ્ન 1-2 માર્કના પૂછાય છે તો એ પણ આવી જાય. એટલે આપણે અત્યાર સુધીમાં 2 પોઈન્ટ શીખ્યા. મેક્સ વેબર, ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ. તો આપણે ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ એ ટૂંક નોંધ લખીને તૈયાર કરવાની છે. હવે આપણે આવતા પીડીએફની અંદર સમાજશાસ્ત્રનો વિષય ક્ષેત્ર, જેમાં સમાજના મૂળભૂત એકમનો અભ્યાસ, પાયાની સામાજિક સંસ્થાઓનો અભ્યાસ અને પાયાની સામાજિક પ્રક્રિયા, અને ત્યારબાદ સમાજશાસ્ત્ર અને અન્ય સામાજિક વિજ્ઞાન સાથેનો સંબંધ એ આપણે આવતા પીડીએફમાં હવે શીખીશું. એટલે અત્યાર સુધીમાં આપણે જે ચલાવ્યું એમાંથી ભારતમાં સમાજશાસ્ત્રનો વિકાસ એક વખત ટૂંક નોંધ લખીને તૈયાર કરી દેવાની છે. અસ્તુ. જય હિન્દ.